اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، آپ کی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آج ہم آپ کو جس ویڈیو کو دکھائیں گے، جس بیان کو آپ کو سنوائیں گے، جی ہاں، جو معاملات سامنے آ رہے ہیں نکل کر کے آئلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے، آئلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے بریلی شریف کے اندر جو دنگا فساد جو جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو لے کر کے مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خاندان کے سدسیہ ہیں، اور مفتی احسن رضا خان بریلی شریف حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی درگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں، حضور اسد میاں، حضور منانی میاں، تمام لوگوں نے مل کر کے ایک لیٹر پیڈ جاری کیا اور اس میں سرکار سے مانگ کی ہے۔ سرکار سے مانگ کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ ہمیں سرکار سے انصاف چاہیے، جو لاٹھی چارج پولیس نے کی ہے لوگوں پر، پبلک پر، ہمیں اس کا انصاف چاہیے، اور جو ہنسا کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جو کہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں، ان پر کارروائی کی جائے۔ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ نے بتایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پولیس جو ہے کہ پولیس پتھر مارنے والوں کو گرفتار نہ کرے، ماحول کو خراب کرنے والوں کو گرفتار نہ کرے، بے شک ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو لوگ ماحول کو خراب کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان لوگوں کو گرفتار کر لیں جو بے قصور ہیں، جو نردوش ہیں، ان پر رحم کیا جائے، ان کی بات کو سنا جائے، ان کی بات کو سمجھا جائے۔ یہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ نے بریلی شریف سے اعلان کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ سرکار کوئی ایکشن جلدی ہی ایکشن لے لیا جائے، ورنہ ہم کچھ اپنی آواز اٹھائیں گے، اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ اور مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ نے بتایا کہ ہمیں سرکار سے نویدن کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف انصاف چاہیے، فرما رہے ہیں، دیکھیں آپ۔ رضا خان اور قاضی ہندوستان حضرت مولانا اسد رضا خان اور خانقاہ قادریہ رضیہ کے سجادہ نشین مولانا احسن رضا خان، اور ہمارے خاندان کی سب سے بڑی بزرگ اور عظیم شخصیت مولانا منان رضا خان، اور جتنے خاندان اعلیٰ حضرت کے خرد و کنا این و آن جتنے بھی ہیں، توصیف رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف سے پیغام دے رہے ہیں، متحدہ طور پر مشترکہ ہر مومن مسلمان بھائی تک یہ ضرور جاری کیا ہے، اور اس کے لیے تمام خاندان کے لوگوں نے میرا انتخاب کیا کہ آپ اس کو پڑھ کر پیش کریں گے، تو میں آپ کے سامنے وہ بیان پیش کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی جو ہے وہ یہ ویڈیو ہر مومن مسلمان بھائی تک پہنچنا چاہیے۔ دوستوں اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں آپ، اتنا شیئر کریں آپ کے دوستوں احبابوں، یعنی کہ ہر سنی مسلمان بھائی تک یہ ویڈیو ضرور پہنچنا چاہیے، ہر مسلمان بھائی کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گا انشاءاللہ۔ کسی طرح کا دنگا فساد یا نعرے بازی کا معاملے کے لیے جمع اکٹھا نہیں ہوئے تھے، اور اگر توقیر رضا خان کو وہ مسجد تک جانے دیتے اور اپنا گیاپن ان کو پیش کرنے دیتے، تو توقیر رضا خان جو ہیں اپنے جمع کیا تھا ان کو وہ واپس کر دیتے۔ ان کو پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا، مسجد تک پہنچنے نہیں دیا گیا، ان کو نماز پڑھنے نہیں دی گئی۔ اس کے بعد جو لاٹھی چارج ہوا اس سے کچھ حالات خراب ہوئے، اس لیے خاندان کے تمام افراد کی طرف سے متفقہ جو فیصلہ ہے، جو بیان ہے، وہ یہ ہے کہ بریلی شریف میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی کلیکٹیو پنشمنٹ یعنی ساموہک سزا دی جا رہی ہے، پولیس رسی کا سانپ بنا رہی ہے، بے گناہ مسلمانوں پر تمنچے، پیٹرول اور تیزاب کی بوتلوں سے حملے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ اندرا مارکیٹ کے پاس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ایک بلڈنگ کی چھت سے کچھ لوگ مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ ایک سازش کے تحت کیا تاکہ ماحول بگڑے، مگر
पुलिस जानबूझकर इसे नजर फेर रही है, नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में पूरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उपद्रव किया जा रहा है, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो ये बरेली है और बरेली आलम इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज़ है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आइला मोहम्मद के ताल्लुक से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हजरत आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत ने इसमें रिसालत का पैगाम दिया है। तो इस रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक मुसलमान भाई तक ये ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। कोई कौन सा वहाँ लाठी डंडे बम देके गए थे? सही कहा। जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर कितने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए, हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो हर लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये बात वीडियो हर मोमिन मुसलमान भाई तक प्रशासन को समझना चाहिए। इतना शेयर करें आपके दोस्तों अहबाबों, यानी कि हर सुन्नी मुसलमान भाई तक वीडियो पहुंचना चाहिए, हर मुसलमान भाई के पास पहुंचेगा। तो वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम आपको बताएंगे। अभी वो कोई फैसला नहीं है, जब प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे तो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, कहीं ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात है, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे, उसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। अब जहां तक पुलिस की कार्रवाई का सवाल है तो डीआईजी अजय कुमार साहनी पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी बेगुनाह पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो लोग दोषी हैं केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, और जो भी कार्रवाई हो रही है वो साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी कहा कि मौलाना तौकीर रजा को जिस मस्जिद के अंदर वो खुतबा देना चाहते थे या कि अपना बयान देना चाहते थे कि उनको बयान देने दिया जाता और उनकी बात को सुना जाता कि आखिरकार मौलाना तौकीर रजा कहना क्या चाहते हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर तमाम तरीके के इल्जामात लगा दिए गए और उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। ये मौलाना तौसीफ रजा खान साहब क़िबला का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है हमें वो आवाज़ चाहिए। यानी कि सरकार से गुजारिश की है और लेटर पैड पर मौलाना तौसीफ रजा खान के भी शायद के सिग्नेचर हैं और हुजूर सय्यदी सरकार अहसन मियाँ साहब क़िबला बरेली शरीफ सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ के भी सिग्नेचर किए हुए हैं। हुजूर अजदद मियाँ कायद मिल्लत के भी
सिग्नेचर हुए हैं, दस्तखत हुए हैं, और शायद के इमरान रजा खान जो कि समनानी मियाँ हैं उनके भी सिग्नेचर हैं। तमाम ये सिग्नेचर करने के बाद लेटर पैड तैयार किया गया, उसके जरिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया गया है और कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी जो हुई है उनको रिहा किया जाए। इस तरीके की बातें मौलाना तौसीफ रजा खान ने बोली हैं। अब आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्यालात हैं, आपके क्या तासुरात हैं? क्या मौलाना तौसीफ रजा खान साहब क़िबला ने जो बयान दिया है उसके तहत मौलाना तौकीर रजा खान साहब क़िबला को छोड़ा जाएगा या उनको सजा हो गई है, या क्या मामले हैं? तौकीर रजा खान साहब क़िबला के हवाले से खबर मिल रही है, योगी जी जो कि यूपी के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मौलाना तौकीर भूल गए थे कि यूपी के अंदर योगी जी का शासन है, योगी जी की सरकार है, ये मौलाना भूल चुके थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि मौलाना भूल गए हो कि योगी जी की सरकार यूपी के अंदर है। ये तो हम सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो यूपी के अंदर है। और कहा गया है, योगी जी ने ये भी कहा है कि मुसलमानों तुम जो जरा सा होश में आ जाओ, मौलाना भूल गए थे, जिस तरीके से बरेली में मारा है उसी तरीके से पीटे जाओगे। तो क्या एक सीएम के, एक मुख्यमंत्री के ये जुमले होने चाहिए? हरगिज हरगिज नहीं होने चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो अच्छा फैसला हो, जो सही फैसला हो, सोच समझ करके बहुत जल्द फैसला ले लिया जाए, मुसलमानों के हक में हो या हिंदू भाई के हक में हो, लेकिन फैसला जो है हक का होना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपका क्या मशवरा है, कमेंट बॉक्स में जरूर पेश कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें।